بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم محمد الأشرف الأعراب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمه محمد الباسط معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج لله قاطبتان محمد صادق الأول والكريم الأول والكريم محمد ثابت مسك حافظه محمد الطيب والأخلاق والشيم أخلاق والشيم محمد الرياض بنور ذرته محمد لم يزال ربنا ونبي محمد الحكيم بالعدل ذو الشرف محمد المعدن الإنعام والذكر محمد خير خالق الله من مضارين محمد خير روح حسن الله كلهم الله كلهم محمد دينه الكل دين به محمد المجملا الحق على عالمه حقا على محمد ذكره رع لأنفسنا محمد شكره فضل على الأمم محمد الزينة دنيا وبهجتها محمد الكاشف والومد وغلام محمد السيد غابت مناقبه محمد صواه
النعم محمد صفوة بل وخيرة محمد طاهر من سائر التهم من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لا يضاهي محمد رحمتي ببعثته محمد جاء في الآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهدي من الظلم محمد القائم لله ذو الهمم محمد الخاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء الصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني والشيخ مولانا حسن بن عبد الله والشيخ زيني بن عبد الغني والشيخ عبد الرحمن الصديق والشيخ محمد علي والشيخ حسن البصري والشيخ عبد الحنان معصوم والدينا ووالديهم وشيخنا ومعلمينا واستاذنا ان الله يرزقنا واهلنا ووالدينا واولادنا الصحه والعافيه والسلامه وحسن الخاتمه والفتوح والمنوح والرسول وصالح الجسد والروح وتوبه النصوح ببركتهم واسرارهم الى حضره النبي الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah majelis yang mulia, Alhamdulillah ala kulli hal. Kembali malam ini kita bersyukur atas semua limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat kita bisa duduk di majelis al-hal
alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula kita masih diberi Allah kesehatan. Mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Halaman berapa? Melanjutkan kajian kita kitab Asrarus Shalah halaman 21. Dan yang kedelapan daripada hakikat atau rahasia di dalam sembahyang. Kalau hakikat itu bahasa Arab punya kita rahasia. Hakikat sembahyang kalau bahasa kita rahasia sembahyang. Biasanya yang dirahasiakan itu lebih istimewa daripada yang kada dirahasiakan. Nah, kebanyakan orang awam hanya memahami sembahyang ini secara zahir, tidak secara hakikat. Maka banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Banyak orang yang mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Pahamlah? Padahal kita disuruh oleh Allah aqimus sholat, dirikan sholat. Nah, di akhir zaman ini orang banyak hanya melakukan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana hakikat sholat yang sesungguhnya. Asal-asalan. Ujar nang ini, abah mau coba ke masjid. Yang lelaki, ayo kayak acara sembahyang, umpati imam, ujar nang ini. Ujur mau umpati imam nang laki. Imam ruko. Imam sujudnya, imam batuk. Nyaring dari imam batuknya lagi. Puhol, imam batuk, nya ada puhol lagi. Ada. Kenapa? Banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Artinya apa? Banyak orang yang sholatnya sah tapi belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedelapan, syarat agar sembahyang kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada haibah. Apa arti haibah? Haibah itu artinya gemetar dan takut akan kekerasannya Allah yang meluas pada segala hambanya. Karena terkadang ditolaknya amal kita karena kurang adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ampun maaf lah. Amun dikira kita nih Bapak Ibu sembahyang banyak ada adab lawan Tuhan. Coba bayangkan, menghadap Allah masih aja ingatan ke dunia. Masih ingatan ke keluarga, masih ingatan ke kawanan, masih ingatan urusan dunia. Saking ada adabnya kita dengan Allah. Ada usaha dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala Bapak Ibu. Kita berhadapan misalnya dengan Bapak Kepala Desa. Pandiran lah ya kemana-mana. Ada memperhatikan Bapak Kepala Desa, tersinggung. Apalagi Kepala Paret. Tersinggung aku aja. Ikam di sini Bapak Pandir kadang memperhatikan aku. Ini kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Sembahyang nyembah Allah, tapi pikiran apa? Kegawian, ke anak, ke bini, ke laki, ke urusan rumah, ke urusan dunia. Itu salah satu bahwa kita kurang adab ketika sembahyang menyembah Allah. Nah, orang yang kurang adab ini mestinya diperbaiki. Jangan pulang salah paham, aku ya ada beradab sembahyangnya, ada khusyuk baik parayahan, itu salah lagi. Parah lagi mau ada sembahyang enggak? Khusyuk ada khusyuk, ya itu mudah-mudahan khusyuk, nah belajar, maksudnya itu belajar. Jangan sampai sembahyang kita itu makin kita berumur, makin sembahyang kakak itu ada makin berparah lagi. Ada tuh di HP rekamannya tuh. Ulun melihat orang tua sembahyang berpandiran, tangan gini pandiran, apanya kan ada di YouTube tuh. Mandirakan apakah harga niur kan ada tahu. Makanya sekali sembahyang deh. Ada YouTube, ada rekaman kita. Coba Tuhannya kayak itu masih kayak itu. Artinya apa? Yang pada paham lalu cara sembahyang yang sesungguhnya. Firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Allah Ta'ala juga yang mengerasi atas segala hambanya.
Allah Ta'ala yang maha mengeras di atas segala hambanya. Terserah Allah. Makanya nanti di hari kiamat semua makhluk dimatikan oleh Allah. Dan ada lagi yang hidup, dan ada lagi. Pada waktu itu Allah berkata, Ana Qahir, Ana Dzul Jalali wal Ikram. Aku Tuhan yang maha perkasa, aku yang maha kuat, aku yang maha segalanya. Ayo Tuhan yang mengaku raja, bangkit sekarang, mana orangnya? Mati ya, dan hidup lagi. Yang merasa hebat, bangkit sekarang, tidak ada yang tahu dibangkitkan lagi. Pada waktu itu hanya Allah Tunggal Esa yang hidup untuk selama-lamanya. Makanya kita nih, ampun maaf Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kalau sudah menjelang tamat hendak sembahyang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, beliau nampak pucat beliau ketika sampai la ilaha illallah, gemetar tubuh beliau dalam keadaan pucat, tapi beliau masih jadi imam. Setelah sholat ditanya oleh sahabat yang lain, Amirul Mukminin, kenapa kami perhatikan engkau bila orang tamat gemetar pucat badan? Apa kata Abu Bakar? Yang akan kuhadapi adalah yang maha kuasa, yang maha pencipta segala alam semesta. 7 lapis langit dan bumi semua istrinya, aku menghadap yang menciptanya sekarang. Kayak apa aku pada takutan, kada gemetar jalan Abu Bakar. Abu Bakar ini luar biasa. Abu Bakar ini pernah dikatakan oleh Nabi, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman umat Nabi Muhammad SAW selain Nabi dan Rasul, maka lebih kuat imannya Abu Bakar. Pernah diceritakan dalam kitab, Sayyidina Umar ini hendak nang kayak Abu Bakar juga. Tapi kan derajat Sayyidina Umar ini di bawah Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar ini mengambil harta yang paling terbaik di rumahnya untuk disedekahkan di jalan Allah, untuk diberikan ke Rasulullah. Bawalah harta yang terbaik tadi. Hendak mengalahkan Abu Bakar nih kisahnya, baharatan sedekah. Kan bagus saja lah, baharatan kebaikan dulu ya. Baik aja lah, baharatan kebaikan itu bagus saja kalau lah. Oh, ini aku tasbih malam tadi 1000 kali supaya orang ikut ya. Aku tadi malam tahajud alhamdulillah 10 rakaat supaya orang mau 4 itu baik tuh boleh itu. Yang kada boleh itu baharatan baumahan dunia. Nah, ke pengajian baharatan nang kuning di tangan. Nah, membuka kitab tuh nama limbai ke baju. Membunyikan emas yang hanya imbang nukar 5 mayang. Kawan dihiga nah membunyikan, ada mau berbunyi rupanya dalam gata, maka warna abang. Sayyidina Umar hendak mengalahkan Abu Bakar dalam segi sedekah. Beliau membawa harta yang terbaik di rumah Rasulullah. Rupanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kayak apa nih sedekahku nih? Mana taharat dengan Abu Bakar? Oh, ya Nabi. Wahai Umar, Abu Bakar baru saja sedekah, habis semua hartanya disedekahkan. Aduh, ya Sayyidina Umar, kena kawanan dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar bersedekah dengan harta yang terbaik, tapi masih ada harta yang ditinggal. Abu Bakar kada ada lalu. Habis ya Rasulullah, Abu Bakar bersedekahkan hartanya. Sayyidina Umar pun penasaran, apa yang membuat istimewa Abu Bakar nih? Sehingga amalnya, imannya kuat luar biasa, sanggup bersedekah berhabisan harta. Akhirnya Sayyidina Umar menyelidiki, Pak. Diselidiki oleh beliau, rupanya Abu Bakar ini tiap pagi itu kan orang masih subuh. Abu Bakar ini tulang pergi ke pinggiran kota Madinah. Pergi ke pinggiran kota. Rupanya di pinggiran kota itu ada gubuk tua, ada rumah tua. Rupanya di dalam rumah itu ada perempuan tua yang kada hingkat napa-napa lagi, makan kada kawa lagi, berjalan kada kawa lagi, tinggal sebatang kara.
Abu Bakar tiap pagi ke situ membersihkan rumah Nang Tuha tadi. Ada sangkut keluarga, menyuapi yang Tuha tadi, kemudian membersihkan orang Tuha tadi. Abu Sayyidina Umar melihat dari kejauhan, Masya Allah, ini rupanya yang membuat Abu Bakar istimewa. Pantas Abu Bakar ini istimewa benar di hadapan di sisi Nabi SAW. Akhirnya besok Sayyidina Umar berdahulu dari Abu Bakar, lebih pagi lagi ke rumah orang Tuha tadi, dibersihkan rumah orang Tuha tadi, boy, disuapi. Cuman pas waktu nyuapi janang Tuha tadi ini lain, biasanya nyuapi aku ini nih orang Banjar awalnya jadinya bahasa ya. Sayyidina Umar bujur lain. Kenapa garang? Janang Tuha tadi yang biasa menyuapi aku tuh halus, makanannya hanya dibuatnya tunggu-tunggu. Rupanya Abu Bakar, Bapak Ibu, dikunyahkannya dulu halus-halus, hanya disuapkan ke mulut orang Tuhan tadi. Adik kami jalan Tuhan tadi main suap aja di sana. Menangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar angkat tangan, dan bisa ngalahkan ibadah Abu Bakar. Nah, ibadah Abu Bakar ini, Bu, beliau mengumpati Nabi SAW. Dulu waktu Nabi hanya meninggal dunia, baru wafat, Abu Bakar datang ke rumah Aisyah. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, apa sunnah Nabi yang belum pernah kulakukan sampai sekarang? Waktu itu baru 4 hari Nabi wafat, masih dalam keadaan sedih lagi. Aisyah menangis. Kata Aisyah, wahai Abah, semua sunnah Nabi sudah kau lakukan, dan ada yang tertinggal, semua sudah kau lakukan. Cuman ada satu biasa di Aisyah. Rasulullah itu bila pagi pergi ke pinggiran kota Madinah, depan gerbang itu di bawahnya ada duduk orang tua Yahudi yang buta. Tiap pagi Rasulullah menyuapi makanan si tua Yahudi yang buta. Nah, inilah yang dipraktikkan oleh Abu Bakar. Setelah wafat orang Yahudi yang buta ini, beliau mencari orang tua renta yang diam di pinggiran kota. Tiap hari dilayani oleh Abu Bakar, rumahnya disapukan, makanan disuapkan, badannya dibersihkan. Ini yang membuat Abu Bakar ini derajatnya tinggi di sisi Allah. Pertanyaannya, ternyata yang membuat orang itu tinggi derajatnya di sisi Allah bukan karena puasa sunnahnya banyak, bukan karena sholat sunnahnya banyak, tapi memperhatikan orang lain, umat Nabi Muhammad itu yang paling penting. Ini kayak kita nih, nyaman makan boleh, menggenang juga ke tetangga tuh makannya adalah makan lauk undang tetangga lauk apa? Sayyidina Abu Bakar bukan tetangga lagi, orang sekampungan tuh dicari. Ada yang lebih susah, beliau datangi. Bahkan orang tua yang kada terawat beliau rawat, padahal ada hubungan keluarga dengan beliau. Ini luar biasanya Abu Bakar. Ini mengajarkan ke kita agar kita nih dengan orang harus banyak manfaatnya, terutama dengan orang-orang yang fakir, dengan orang-orang yang kada mampu. Ini kadang-kadang nang dibantu nang pinanom-anom nang Tuhan yang nang dibantu. Anom nang gadis-gadis dibantu. Yang Tuhan ada yang nang dibantu. Ada ya anaknya aja. Jujur ada anaknya. Yang ada salahnya kalau kita bantu Tuhan. Kasihan. Dan yang ke-9 rahasia sembahyang adalah ikhlas. Artinya bersih amal kita kepada Allah Ta'ala. Maka ikhlas inilah syarat bagi dapat pahala sekalian amal. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu yang ulama sangat mudah. Memang ikhlas itu dikatakan oleh Allah sirrun min asrari, satu rahasia daripada rahasia-rahasia punya Allah. Bukan berarti kita ini ngalih hendak ikhlas sebenarnya nyaman. Ikhlas itu Bapak Ibu, bila kita selesai beramal, rasakan di hati kita, yang maulah aku kawa beramal Allah, itu ikhlas. Itu ikhlas sudah. Ini kita kalau duduk di majelis, jangan pernah merasa aku yang duduk di majelis. Kita dapat ilmu, jangan pernah merasa aku yang berilmu. Kita ahli sedekah, jangan pernah merasa aku hebat bersedekah.
Kita ahli baca Quran, jangan pernah merasa aku sering baca Quran. Kembalikan ke Allah. Itulah yang dinamakan ikhlas. Nyaman aja lah, aku memulikakan ke Allah. Be, be, be. Amun kita ini kan bisa memulikakan ke Tuhan, baik itu bisa sombong. Kita lihat orang kada ke pengajian, lalu menyampaikan, gini kan, dunia jadi kajar. Gara-gara kada memulikakan ke Allah. Ada bisa memulikakan ke Allah. Pajil ini ke pengajian, tiap malam pulang pengajian, jam 2 pulang. Tah di mana ke pengajian Ustaz Pajil? Kita lihat nang Abang Darmawi ini di pinggir jalan Borokona sampai merenungi nasib. Nah, tatamu Ustaz Fajri, Ustaz Fajri, aduh kau nih panjian Darmawi ya, dunia aja dicari. Itu tanda Fajri ini kadang bisa memulikakan ke Allah, makanya mahina Allah. Amun inya bujur bisa memulikakan ke Allah, jangan kan inya melihat orang Islam nang kada beribadah, orang kafir aja nya kada mau mahina. Itu mahina. Kenapa? Di hujungnya nih nya kada tahu siapa nang bujuran mati beriman benar. Maka kita kada usah tinggi-tinggi benar kajian, yang penting nih nah, kita merasa aku nih nang paling hina, aku nih yang paling banyak dosa. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bila engkau melihat orang yang lebih tua, maka rasakan dia lebih baik darimu. Kenapa? Inya sudah tua banyak ibadah, ya. Sementara aku masih anu ibadah umur. Melihat yang lebih muda, yang lebih anu, dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Dia masih muda, maksiat dosanya kurang, sementara aku tua sudah banyak maksiat. Bahkan melihat binatang sekalipun, ini kambing, kucing, ayam, anjing, babi, bila sudah meninggal, mati. Bila sudah mati jadi tanah, kada dihisap oleh Allah. Sementara aku manusia pun mati, dihisap oleh Allah. Jangan-jangan ini kambing lebih baik daripada aku. Bahkan melihat orang kafir, ini orang kafir memang sekarang kafir, tapi banyak orang yang kafir sekarang di akhir hayatnya dapat hidayah, mati beriman. Sementara aku belum tentu di akhir hayatku dapat hidayah. Bisa aja imannya tercabut, banyak sudah buktinya. Itu kita mengaji tasawuf. Jadi kalau ada orang mengaji belajar tiba-tiba aku nih ahli surga, aku nih wali, jangan diumpat, jauhi aja. Berarti udah gagal paham, udah gagal paham. Udah gagal paham. Sudah mengaku wali, sudah mengaku ahli surga, itu udah gagal paham. Jangan diumpati, bahaya. Takutnya kita kalau umpat itu terus takutnya terpengaruh, namun udah terpengaruh aliran nang kayak itu ngalih hendak berbuliknya. Nah, jadi ikhlas itu sebenarnya mudah. Dan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha mukhlishina lahuddin, sembahlah olehmu akan Allah hal keadaan kamu ikhlas baginya Allah akan mengerjakan agamamu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila, dan ikhlaslah engkau kepada Allah akan sempurna ikhlas. Kalau Ustadz Baharudin Nur mengartikan ikhlas itu Yasidin kayak orang behira, kayak orang behira. Orang behira tuh paham lah kau behira, BAB. Nah, orang ikhlas Yasidin kayak apa orang imbah behira. Pernah tak kita dengar orang imbah behira itu menyasar? Pas keluar dari jambat, aduh nyasal kawannya mengeluarkan 3 butir. Pernah tak kita dengar orang imbah bahira tadi mengungkit-ungkit apa yang dikeluarkannya? Pernah tak Fajri mendengar Fajri bakawan nih anu ya tadi malam gengnya kawan nyasal 3 kali jatah bahiranya. Dan nanti kisahkan artinya bila sudah tak keluar tuh alhamdulillah. Dan lagi jangankan anak kisahkan, ingat aja ada pun. Itu juga ikhlas. Ikhlas itu bila sudah beramal kadang mengingat, apalagi menceritakan.
Tapi ujar ulama, zaman dulu memang harus kayak itu. Tapi zaman sekarang ini Bapak Ibu, nampaknya kalau kita kan zaman ini zaman medsos sekarang. Zaman medsos, Pak. Orang bertoko aja, berbelanja aja sekarang ini pakai online. Itu banyak kawan-kawan kita yang berjualan baju selawar. Jauh benar merosotnya. Kenapa? Orang sekarang belanja pakai online. Jadi kalau di toko tuh harga 100.000, bisa aja di online tuh 50.000. Bahkan sampai ke depan rumah lagi, diantarkannya paket. Nah, diantarkannya murah, kualitas bagus kan. Ternyata Bapak Ibu, nah, di akhir zaman ini, untuk melatih hati ini supaya ikhlas kayak apa? Bujur-bujur bertawakal dan bersabar kepada Allah. Amun kadada pian bertawakal bersabar, banyak yang putus asa. Makanya sekarang coba lihat angka kriminalisasi bertambah. Ya, hanya adalah aku melihat di YouTube tuh seorang dokter daerah Jawa, daerah mana, diam surangan, rumahnya mewah, mati kurang lebih 2 hari sudah, rupanya dibunuh tetangganya. Apa sebabnya? Ekonomi. Dan tetangganya kan berduit lagi, dan pengaruh judi online. Jadi karena kada berduit lagi, akhirnya apa? Melihat tetangga dibunuh. Ekonomi. Ada ibu-ibu lagi berjalan, mungkin ada yang dipakainya kuning ini, itu maling, satu nangkap tangannya, satu lebas pakai pagar, udah putus tangannya, diambil emasnya, dibuang sisa tangannya. Nah sekarang nih Pak, kurang tahan, banyak mungkin hal yang kada baik kita lakukan. Cuman untungnya kita ini diisi Tuhan. Jadi Habib Umar bin Hafiz Qadratul Maut Yazidin, kalau orang sekarang ini memprediksi bakalan perang dunia ketiga, krisis moneter, ya, minyak langka, barang-barang mahal, itu sebenarnya Yazidin untuk melemahkan iman kita, seolah-olah kita kada bertuhan lagi. Kan banyak orang takut sekarang nih, aduh kayak panik barang mahal nih kayak apa, minyak langka, minyak mahal nih kayak apa. Padahal Habib Umar, Ikam Yazidin belum lahir masih diparut sudah diberi Allah rezeki. Kita belum keluar lagi dari perut ibu, dalam perut itu sudah Allah kasih rezeki lewat tali pusat. Setelah kita keluar dalam keadaan berpakaian, selawar kada, berapa kada, diberi Allah rezeki pakaian. Sampai sekarang berapa banyak baju selawar kita. Pernah ada ceritanya kita nih kelaparan? Jadi jangan takut dan benar masalah itu. Kita bisi Tuhan, bisi Allah Ta'ala. Yang penting tadi amalkan apa ujar Nabi. Lah, sering ulun sampaikan Bapak Ibu, ada satu amalan yang maulah kita dalam jangka seminggu kita merasakan rezeki itu melimpah, rezeki itu ada aja. Ini sering diamalkan oleh santri-santri, sering diamalkan oleh penuntut ilmu, termasuk kita yang ngaji dulu. Apa amalannya? Dan dalam kitab I'anatul Talibin, siapa yang membaca pada hari Jumat sebanyak 70 kali. 70 kali bacanya, tapi setiap hari Jumat. Kalau kami baca sebelum azan Jumat, jadi sambil nunggu azan Jumat itu baca. Apa bacaannya? Allahumma aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak. Dibaca 70 kali. Kata ulama, siapa yang membaca ini belum nyampe Jumat akan datang rezekinya Allah limpahkan, Allah banyakkan. Nah kayak apa aja mahalnya barang, akhir kita banyak rezeki, dan ada ngaruh. Ada bang anu, punya orang anu apa, baras naik lagi. Baras naik jarukin. Nah, tabung naik, plastiknya naik juga. Gula naik, jujuran
biniannya kadang mau kalahnya tapi gue aja kompak satu bidahanannya menaikkan jujuran. Makanya sekarang nih coba teliti biar kalau baca berita di Inhil apa di mana tuh angka lelaki makin tahun ke tahun makin berkurang, angka pernikahannya makin berkurang. Jumlah lelaki yang angka pernikahan itu makin berkurang tahun ke tahun. Kenapa? Disebabkan faktor ekonomi. Bukan masalah lelaki ini kadawani kawin, bukan masalah itu. Yang dipikirkan lelaki ini menjuju. Itu yang kadang-kadang maulah lelaki ini umur kadang di warung kopi surangan. Nah, orang nang pesan nang kopi manisnya ada kopi pahit. Mikirkan jujuran. Bo. Nabi Adam tahu. Nabi Adam. Lain Haji Adam. Nabi Adam tuh menjujuri Siti Hawa 14 kali baca selawat. Sah aja malaikat. Udah. Sah aja Jibril, selesai. Nyamannya orang bahari kawin tak sah. Rupanya setelah diteliti sekarang ini bukan jujurannya yang mahal, apa yang mahal? Pesta. Maka ujian yang siapa? Hanya nih komentar gubernur yang viral tuh, gubernur Jawa Tengah lah, Dedi Jawa Barat KDM, yang KDM dianjurkan kepada sahabat Gen Z kan Gen Z. Terserah baca banyak kata. Z boleh. Ngalih bahasa Inggris nih, baca one, bacanya one. Nyata ada one. Ujian dan KDM dianjurkan anak-anak muda Gen Z nih, yang anak-anak muda nih, marah aja sidin nikah tuh seadanya, yang penting ibadah nikah enggak mau ke rumah. Amun orang lain ini kada pesta berhabisan, imbahnya ngontrak rumah. Ada namanya tuh rumah itu aja berdiam, habis sudah duit agen pesta 150 juta. Wah, coba aja sidin nikahnya seadanya aja. Oh tapi Ustadz sopan Ustadz. Bapak Ibu jemaah yang mulia, banyak sekarang yang artis-artis tuh yang kelas-kelas papan atas tuh nikahnya berdiam-diam. Ada namanya pesta mewah-mewah, ada tahunnya nikah. Ada tuh yang artis siapa tuh? Ada dalam acara-acara yang padahal disiarkan langsung nih. Ada tuh, wah ini anak sudah, ya berdiam aja nikah. Prinsipnya dua laki bini, yang penting kami imbah nikah bahagia. Ada orang yang imbah nikah minik kepala. Kenapa? Mikirkan bayari hutang, hutang prasmanan, hutang gedung, hutang apa lagi? Banyak yang mikirkan. Karena gengsi tadi. Nah, ini tergantung berbiniannya nih apa dingai nih. Nah, jadi marhai banget tuh jujuran ke dosa mahal. Yang penting imbahnya kita hingga umroh aja. Langsung ke rumah halus marah rumah sapitak aja, 1,5 meter persegi. Situ guring, situ berambah, situ bah. Terlalu benar deh 1,5 meter. Maksudnya halamannya dalamnya tiga lah kayak itu nah. Mana coba nih yang anonim nih, coba jawab ya. Mana hakumnya pestanya sederhana tapi imbah pesta pergi umrah berdua, atau pestanya mewah imbah pesta paning kepala? Pilih mana? Astagfirullah. Istimewa umrah aja. Ya bagus saja. Itulah yang membuat sampai sekarang lelaki banyak yang belum kawin-kawin. Nah, makanya nih jomblo syariat berataan gitu. Jomblo syariat apa? Sabar aja sampai jodohnya sampai ada aja kita nang kita cantol ada aja kita lah insyaallah. Ada sabarnya. Ya kan ini jodoh nih nang kaya rezeki juga. Namun ada rezeki kita ya kan akan sampai. Ya akan sampai. Nah, tapi mau sampai jodohnya ada aja wayahnya tuh. Lah coba lihat Siti Hadijah. Siti Hadijah itu udah 2 kali nikah sampai punya anak, baru mendapatkan jodoh terbaiknya nikah yang ketiga.
ketiga, yaitu dengan Nabi Muhammad. Siti Khadijah, ya kan? Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi SAW sudah pernah nikah 2 kali. Nama suaminya pertama Abu Hindun bin Abi Wa'il. Yang kedua Wa'il. Dan beliau ini punya anak. Siti Khadijah ini punya anak. Ternyata Siti Khadijah mendapatkan jodoh terbaik setelah pernikahan yang ketiga. Nah, itu jadi Allah Ta'ala itu maha. Ada yang bertakut, Ustaz, kamu di dunia ini kada dapat jodoh kan kayak apa? Berarti aku kada ada jodohnya di surga kena ditunggu kita surga. Sabar aja, sabar. Pokoknya masih hidup ada aja jodohnya insya Allah. Asalkan di apa namanya itu dicari-cari, gitu. Nah cari-cari usaha atau panjeriya diusahi semangat panjeri ini. Masalah jodoh panjeri ini boleh kan? Ada di Banjar tuh tuan guru muda Yesidin menghendak orang tuh ingat harus lawan kita. Ini catat panjeri yang bagus. Menghendak orang tuh ingat harus lawan kita. Yesidin setiap imbah sembahyang hadiahi Fatihah kan? Misalnya nih, misal contoh panjeri ini hendak supaya inur ini hendak benar ingat harus lawan panjeri. Imbah sembahyang panjeri lah, tapi setiap sembahyang jangan subuh aja. Maghrib bisa kada sembahyang nih, jangan. Setiap sembahyang imbah maghrib Fatihah hagan inur bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia aja. Kita bisa gitu Pak. Fatihah gasan inur. Ini bahasa subuh Fatihah gasan inur. Jadi kawan digani bingung kau wiritan apanya? Pak jadi inur aja dari tadi. Orang wiritan ya Latif ya. Aja Pak itu ada amalan khusus rahasia. Insya Allah beri waktu 40 hari. Pokoknya ditakunnya siapa aja Bang Panjeri itu orang mana orangnya? Ada enggak Ustaz nomor HP-nya? Ada dong gitu ya. Itu salah satu amalan. Yang berbediannya itu juga amun hendak lalakian ingat lawan biar itu hadiahi Fatihah terus. Fatihah ini alama nawa tergantung niat. Apanya aja niatnya asal kebaikan ya niatnya itu insya Allah kabul aja Fatihah. Nah, jadi Fatihahnya ampuhnya luar biasa. Hadiahi Fatihah. Insya Allah orang yang kita hadiah tadi tak ingat terus lawan kita. Maka ikhlas itu terbahagi kepada 2 bahagian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ini kitab Hidayatus Salikin ini Bapak Ibu. Pengarangnya ini tahu lapian Syekh Abu Samad Al-Palimbani. Asalnya beliau ini orang Palembang, berkubur di Thailand. Dan Syekh Abu Samad Al-Palimbani ini kawan akrab Datuk Alam Tayar, Syekh Hasan Al-Banjari. Jadi beliau ini berkubur di Thailand. Nah, ada nih kawan kami membawahi ziarah ke makam-makam wali dan tempat-tempat wisata, termasuk nih ke Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, karena makam beliau ini jauh di perkampungan Thailand, kayak mudah di kampung lah itu ke Singapura, Thailand, Malaysia, 3 negara. Singapura, Thailand, Malaysia, 7 hari, setar dari Tembilahan. Hotelnya hotel bintang 3. Makannya mana. Semua wisata Singapura, Malaysia, Thailand dikunjungi, termasuk makam-makam wali, termasuk Habib Noh yang ada di Singapura, kemudian Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. 7 hari 7 malam. Biayanya setar dari Tembilahan itu, kata kawan kami itu sekitar 10 juta, tapi setar dari Tembilahan PP.
Kada tahu apa-apa lagi, hotel kada tahu, makan kada tahu lah, apalagi belanja aja lagi. Mana tahu ada ibu-ibu hendak daftar, jemaah hendak daftar dan ziarah ke makam dan anu Syekh Abdul Somad Al-Balimban ini. Ulun nih hendak benar yang ini pang tujuan ya. Amun ke Singapura anu kada juga hendak benar lah. Tapi mau orang baik ke sana kok kan. Melihat apa di Singapura tuh melihat ada singa singa yang mengeluarkan banyu itu ya boleh ada insyaallah akhir tahun gini insyaallah itu biasa ibu-ibu atau junang menjajalan kayak itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Halaman 12. Al-babul awwalu fi bayanil aqidah. Bermula ini bab yang pertama menyatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan wajib atas orang yang berakal yang baligh. Berakal ini maksudnya nang kada gila. Yang baligh yang sudah cukup umur. Amunnya lelaki 12 tahun ke atas, amunnya bebini 9 tahun ke atas. Biasanya minimal maksimalnya 15 tahun ke atas sudah baligh itu. Apa yang wajib mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu wahidun la syarikalah, Maha Esa, tiada yang menyekutui baginya, tidak ada kawan baginya. Fardun la nazilalah, tunggal tiada baginya banding. Azaliyun la bidayatalah, sedia Allah, tidak ada awal dan tidak ada akhir baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kita ini ada awal ada akhir. Apa awal kita? Baik, akhir kita mati. Awal kita lahir, akhir kita mati. Berarti kita makhluk. Amun Tuhan kada ada awal, kada ada akhir. Memang Allah Ta'ala yang awal dan yang akhir, tapi tidak ada awal dan akhir bagi Allah. Sarmadiyun la nihayatalah, kekal ia Allah, tiada baginya kesudahan. Ya, jadi tidak usah kita mikirkan hebat banget. Apa ya Allah Ta'ala tuh kada ada kesudahan, tidak ada ujungnya. Tidak usah mikir kan. Ya, karena itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munazzahun an musyabahatil makhlukat, maha suci ia Allah daripada menyerupai akan segala makhluk. Allah Ta'ala tidak punya tangan, Allah Ta'ala tidak punya tempat, Allah Ta'ala tidak punya arah di mana kayak apa, Allah kada kayak itu. Kan ada tuh dalam syair, bila kaifin wala ainin. Allah Ta'ala itu tanpa bagaimana, tanpa di mana-mana. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah Ta'ala itu di aras, di langit, salah. Kalau kita mengatakan Allah Ta'ala itu di langit atau di aras, berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat sama dengan makhluk. Jadi kayak apa Ustaz dalil Quran? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu bersemayam di arsy, artinya Allah Ta'ala itu menguasai arsy, bukan bersemayam di arsy. Sebab kalau ada orang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu bersemayam di arsy, maka boleh kita tanya ke orang itu, takuni mana lebih dahulunya? Ini pasti ada yang lebih dahulu. Allah ke aras ka dulu. Ayo takoni. Bila ingin nyambat lebih dahulu Allah, maka ketika itu Allah di mana? Aras kan belum ada nih. Di mana Allah? Bingungnya jawab. Kalau ingin menjawab lebih dahulu aras, parah lagi. Jadi sebenarnya tingkat kita patahkan logika orang yang mengatakan Allah di langit, Allah di atas, ya. Sebelum langit ada, Allah di mana? Yang nyambat Allah di langit. Ayo, Allah di mana? Kan kita nyambat Allah di langit. Nah, sebelum langit itu ada, Allah di mana? Bingung jawabnya. Mana dehnya? Belum diulah langitnya lagi. Atau misalnya dibalik. Sebelum langit, Allahnya di mana? Ini parah lagi lah. Jadi intinya kayak itu aja. Masalah Allah Ta'ala di atas aras, Allah Ta'ala menguasai aras, Allah Ta'ala di langit. Itu Allah Ta'ala yang maha tahu tafsirnya. Itu menunjukkan bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah maha tinggi, maha luhur, maha mulia. Bukan berarti Allah itu di aras. Makanya salah kata-kata. Kalau ada bahasa kayak ini Bapak Ibu lah, cobalah jangan kita tuh berbahasa kayak ini. Ayo
kita sama-sama berbuat baik. Kenapa? Karena perintah yang di atas. Perintah yang di atas. Ya, ayo kita sama-sama beribadah karena beliau yang di atas. Itu kan banyak orang yang berkata yang di atas. Yang di atas itu siapa? Mungkin pikirannya Allah Ta'ala yang di atas. Kalau dia mengatakan Allah Ta'ala di atas, seolah-olah dia mengatakan Allah punya arah, punya jihad, punya arah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di hadapan, tidak di belakang. Jadi kayak Pak Ustaz, la fikratalah, jangan memikirkan, jangan memikirkan. Pikirkan aja nih nanti kipas angin. Ini kipas angin. Ibu terasa dan dinginnya kena kipas angin. Terasa kan? Sekarang kasih tahu Pak Ustaz bagaimana bentuk angin. Soalnya melihat angin. Soalnya lunjung kah, bulat kah, segitiga kah, segi empat kah, atau segitiga siku-siku. Tidak ada yang tahu kayak apa bentuknya angin. Tapi kita merasakan angin itu pasti ada. Buktinya apa? Kedinginan gitu. Sampai sekarang orang tidak bisa mengatakan bahwa angin itu kayak ini, tidak ada yang bisa melihat. Itu baru angin ciptaan Allah, apalagi Allah Ta'ala-nya. Itu coba kita mikirkan apa itu. Apalagi manis. Ibu minum gula, makan gula. Oh, rasa apa? Nah, sekarang ibu jelaskan bagaimana bentuk manis. Yang manis itu kayak apa bentuknya? Kan hanya rasa. Tidak bisa kita menggambarkan, manis tuh, mau kada salah segi empat, manis tuh kada salah bulat, segitiga-tiga, salah semuanya. Karena tidak ada yang tahu bagaimana bentuk manis. Yang kita tahu hanya rasa manis. Yang kita tahu hanya rasa bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar ada, tapi kita tidak bisa menjelaskan bagaimana Allah, di mana Allah, kayak apa. Bagi orang yang beriman, Allah Ta'ala lebih dekat daripada orang yang ada di leher kita. Merasa, makanya orang beriman itu taat, kedua di maksiat. Kenapa? Ini merasa Allah Ta'ala para pelawatnya. Alhamdulillah. Jadi jangan dicari benar Tuhan. Orang nang behimat mencari Tuhan tuh baik kayak orang tetamu nang bakas nya tulak ke hutan melihat nang bakas betis harimau. Jangan dicari, cukup diyakini ada harimaunya. Jangan dicari, mau mencari kamu kali kan bulik lagi coba harimau. Nah kayak tujuan kita dengan Allah Ta'ala, cukup diyakini bahwa Allah Ta'ala ada, jangan dicari. Ketika kita mencari maka tidak ketemu, dan bila kada dicari maka ketemu. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Tuhan itu kada perlu dicari, kada payah dicari, cukup diyakini, ditaati, cukup. Awal mencari kemana? Kita mencari tetap. Cukup diyakini, cukup ditaati, selesai. Kalau kita cukup taatnya, cukup tadi itu taatnya dengan Allah, maka kita akan merasakan Allah itu dekat dengan kita, Tapi ngalih lebih merasakan Allah para lawan kita kemana? Hanya orang-orang yang jual sanggup, dan orang-orang yang diberi Allah hidayah yang bisa merasakan Allah itu dekat. Makanya ada syair dari orang Tariqah. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Adalah boleh jika orang Tariqah itu Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Allah yang hadir, Allah yang menyaksikanku, Allah yang selalu hadir di hatiku, dan Allah yang selalu bersamaku. Itu wiridan orang Tariqah. Kalau ini sebujur-bujur yakin, maka kita akan merasakan Allah itu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi yang ada di dalam tubuh kita. Cuman itulah tadi jarur merasakannya tuh berat, supaya nyaman terasa. Nah, Imam Ghazali mengajarkan sering-seringlah kita musyahadah, sering-seringlah kita menyaksikan sesuatu apapun yang ada di hadapan kita, gawian Tuhan.
Itu supaya hendak merasakan Allah Parang lawan kita. Biasakan bila apapun yang terjadi di hadapan kita, masalah hidup kita, baik itu bahagia atau sedih, nyaman atau kada nyaman, biasakan itu gawian Tuhan. Membiasakan kita berkeyakinan ini gawian Tuhan nih, maka itu akan timbul kita perasaan apa? Perasaan Allah Ta'ala dekat dengan kita. Maka bagus syariat itu. Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Ibu yang ikut tarikah atau hal, gitu kan? Paling wiritan malamnya tuh. Kita boleh nginapnya di Masjid Agung. Dulu Bu di Tunggal tuh haulan, malamnya tuh di masjid yang pinggir Hotel Cahaya, Masjid Agung tuh. Jadi ramai malam tuh. Sekarang ini dijadikan satu di pondok semuanya. Di Warung Pesantren Batu Soya. Dari Gompong jauh tuh. Nah jadi ibu mah tempat wiritan paksa ke sana tuh. Jauh lah. Nah, ibu ini salihah apa? Jam sebelum maghrib pulangkan aja ke sana. Jam 12 ya Bu. Sekali bulik pinci ke pinggang sakit Ustaz. 4 jam duduk. Nah, bulik insya Allah jadi wali dulu kan. Minimal wali murid lah insya Allah. Itu ada bapak setahun sekali, Pak, setahun sekali. Jadi saksi kita tuh suah berzikir 4 jam. Lama Pak, zikir tarekat pulang. Ya. Jadi saksi kita. Kita main HP tahan 4 jam kada bergerak, bawah tenang paha itu kada bergerak. Nah, masa untuk zikir 4 jam pindah kalawasan. Nah, itu lah. Jadi karena terasa nikmat tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Suratul Majid. Bapak Ibu jemaah yang mulia, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dari jemaah ada yang ditanyakan tentang masalah tadi atau yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Wa huwa latiful khabir. Allah Ta'ala itu tidak bisa didapat, tidak bisa dilihat oleh panca indera, termasuk penglihatan. Bahkan Allah Ta'ala itu yang mendapat semua panca indera manusia makhluk. Artinya apa? Manusia tidak sepenuhnya bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala semuanya makhluk nih dikenal oleh Allah. Khuliqan, diciptakan oleh Allah. Jadi yang paling ma'rifah itu siapa Bapak Ibu? Yang paling kenal dengan Allah siapa? Pemimpin rajanya ahli ma'rifah itu adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sesempurna ma'rifah kepada Allah hanya Nabi Muhammad. Buktinya apa? Nabi Muhammad lah yang diizinkan naik ke Sidratil Muntaha untuk langsung melihat Allah. Ada yang mengatakan dengan mata hati dan mata kepala. Semua Nabi dan Rasul tidak pernah melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala. Termasuk Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ingin melihat di Gunung Tursina, belum naik, udah runtuh gunung tadi, udah hancur. Ada sambut dengan cahaya Tuhan. Kenapa? Bukan masalah cahayanya, tapi kan diizinkan Allah. Nabi Muhammad diizinkan Allah sampai ke Sidratil Muntaha, sanggup naik. Ya Jibril tuh hendak umpat Nabi Muhammad bayi Jibril naik ke atas. Udah Jibril aku sampai sini aja, Muhammad sama antar. Bila aku naik ke atas itu lain makamku. Yang paling ma'rifah dengan Allah hanya engkau. Aku aja di Jibril kada sema'rifah yang hai Muhammad. Nah oleh karenanya manusia sesungguhnya itu lah tidak ada yang sema'rifah selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad, lah mengikuti kelakuan Nabi Muhammad, ya tidak setidaknya tadi adalah kita dapat ma'rifahnya Nabi Muhammad walaupun kada sesempurna Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau hendak ma'rifah la tudrika subhanahu wa tudrika subhanahu latiful khabir, sebenarnya mudah, ikuti aja Nabi Muhammad. Dari akhlak Nabi bangun guring kayak apa Nabi makan kayak apa, Nabi tidur kayak apa, Nabi bergaul kayak apa, Nabi masuk WC kayak apa, itu akan menambah ma'rifah kita kepada Allah. Coba kita biasakan, mengompati kelakuan Nabi dari mulai bangun guring sampai guring lagi.
lambat laun kita akan bujur-bujur ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain ibu-ibu paham berada. Semuanya unggut-unggut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta ya mughallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril الفاتحة وبنور الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة يسر لنا زيارة مكة والمدينة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minta rela dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.